حال ہی میں سلمان خان نے ایک انٹرویو میں وہ ذکر کیا کہ وہ فلموں کی تشہیر کے دوران صحت کے کئی مسائل سے گزر رہے تھے۔ انہوں نے بتایا کہ پسلیوں کی چوٹ تو ہے ہی، ساتھ میں وہ برین اینیورزم، ٹرائیجمنل نیورالجیا اور اے وی میلفارمیشن جیسی حالتوں کے باوجود کام کر رہے ہیں۔ تو یہ سن کر یقیناً کئی لوگوں کے ذہن میں سوالات آئے ہوں گے۔ جی بالکل، اور آج ہم انہی طبی حالتوں کو سمجھنے کی کوشش کریں گے، خاص طور پر برین اینیورزم پر۔ جو معلومات ہمارے پاس ہیں ان کی روشنی میں ٹھیک مقصد یہ ہے کہ اس حالت کے بارے میں بنیادی باتیں، اس کے خطرات کیا ہیں، علامات، وجوہات، علاج، ان سب پر بات کریں۔ چلیں تو شروع کرتے ہیں بالکل بنیادی بات سے۔ یہ برین اینیورزم آخر ہے کیا چیز؟ دیکھیں، سادہ الفاظ میں اگر کہیں تو برین اینیورزم دماغ کی کسی خون کی نالی یعنی شریان، اس کی دیوار میں ایک کمزوری آ جاتی ہے۔ اچھا، اس کمزوری کی وجہ سے وہاں ایک غبارے جیسا ابھار بن جاتا ہے۔ یہ اکثر وہاں بنتا ہے جہاں شریائے آگے وہ شاخوں میں تقسیم ہوتی ہے۔ جیسے غبارہ پھولتا ہے؟ بالکل، جب خون اس کمزور حصے سے ٹکراتا ہے نا تو دباؤ اسے باہر کی طرف دھکیلتا ہے تو وہ پھول جاتا ہے۔ ویسے یہ دماغ کے علاوہ جسم کی کسی بھی شریان میں ہو سکتا ہے۔ کہیں بھی؟ جی، لیکن دماغ اور دل سے جو بڑی شریان نکلتی ہے ایورٹا، اس میں یہ زیادہ عام ہے۔ اچھا، تو یہ شریان میں ایک کمزور نقطہ ہے، اس کی کیا مختلف قسمیں بھی ہوتی ہیں؟ ہاں، بنیادی طور پر 3 قسمیں ہیں۔ سب سے عام ہے سیکولر اینیورزم، اسے بیری اینیورزم بھی کہتے ہیں۔ بیری؟ انگور جیسا؟ جی، کیونکہ اس کی شکل ویسی ہوتی ہے اور یہ اکثر دماغ کی بنیاد میں پایا جاتا ہے۔ دوسری قسم فیوزی فارم ہے، جس میں شریان ایک حصے سے چاروں طرف سے ہی پھیل جاتی ہے۔ پوری نالی؟ ہاں، ایک طرح سے۔ اور تیسری قسم ہے مائکوٹک اینیورزم، یہ کسی انفیکشن کی وجہ سے ہوتی ہے، جب انفیکشن شریان کی دیوار کو کمزور کر دے۔ اچھا، سلمان خان نے 2 اور حالتوں کا بھی ذکر کیا تھا، ایک تو ٹرائیجمنل نیورالجیا اور دوسری اے وی میلفارمیشن۔ ان کے بارے میں بھی تھوڑا سا بتائیں۔ یقیناً، ٹرائیجمنل نیورالجیا جو ہے وہ چہرے کو حس پہنچانے والی ایک اہم نرو ہے، ٹرائیجمنل نرو، اس کی بیماری ہے۔ اچھا، اس میں ہوتا یہ ہے کہ اچانک بجلی کے جھٹکے جیسا شدید درد ہوتا ہے چہرے میں۔ ہو خدایا! جی، یہ درد اتنا شدید ہو سکتا ہے کہ کبھی کبھی تو دانت صاف کرنے یا چہرے پر ہوا لگنے سے بھی شروع ہو جاتا ہے۔ اور دوسری طرف اے وی میلفارمیشن یعنی اے وی ایم، یہ دماغ یا ریڑھ کی ہڈی میں شریانوں اور وریدوں کا ایک غیر معمولی گچھا سا بن جاتا ہے۔ گچھا؟ جی، جہاں خون شریانوں سے سیدھا وریدوں میں بہت تیزی سے جانے لگتا ہے، جو کہ خطرناک ہو سکتا ہے۔ یہ تو ساری ہی کافی سنجیدہ حالتیں لگ رہی ہیں۔ اچھا، واپس اینیورزم کراتے ہیں، اس کا سب سے بڑا خطرہ کیا ہے؟ دیکھیں، سب سے بڑا اور فوری خطرہ تو اینیورزم کا پھٹ جانا ہے۔ پھٹ جانا؟ جی، جب یہ پھٹتا ہے تو خون دماغ اور اس کے گرد جو جھلی ہوتی ہے نا، اس کے درمیان کی جگہ میں بہنے لگتا ہے۔ اسے کہتے ہیں سب ایریکنوئڈ ہیموریج یا SAH۔ SAH؟ جی، اور یہ ایک میڈیکل ایمرجنسی ہے۔ یہ جان لیوا بھی ہو سکتی ہے یا دماغ کو مستقل نقصان پہنچا سکتی ہے۔ اور تشویش کی بات تو یہ ہے کہ جب تک یہ پھٹتا نہیں تب تک شاید پتہ بھی نہیں چلتا، کوئی علامت نہیں ہوتی۔ اکثر ایسا ہی ہوتا ہے، بالکل درست کہا آپ نے۔ اکثر جو چھوٹے اینیورزم ہوتے ہیں نا، ان کی کوئی علامت نہیں ہوتی۔ تو پتہ کیسے چلتا ہے؟ وہ کسی اور وجہ سے دماغ کا سکین وغیرہ ہو تو اتفاقاً پتہ چل جاتا ہے، لیکن اگر اینیورزم پھٹ جائے تو پھر علامات اچانک اور بہت شدید ہوتی ہیں۔ جیسے کہ؟ سب سے نمایاں علامت ہے اچانک شروع ہونے والا ناقابل برداشت شدید سر درد۔ لوگ اکثر اسے کہتے ہیں زندگی کا بدترین سر درد۔ جیسے سر پر کوئی بہت زور سے ضرب لگی ہو۔ اس کے ساتھ گردن میں شدید اکڑن، متلی، قے، روشنی برداشت نہ ہونا۔ روشنی سے بھی مسئلہ؟ جی، فوٹوفوبیا جسے کہتے ہیں، بے ہوشی، دورے پڑنا یا بولنے اور دیکھنے میں دشواری، یہ سب ہو سکتا ہے۔ کیا بغیر پھٹے اینیورزم کی بھی کوئی علامات ہو سکتی ہیں اگر وہ بڑا ہو جائے تو؟ جی، ہو سکتی ہے۔ اگر اینیورزم بڑا ہو اور دماغ کے کسی حصے یا کسی نرو پر دباؤ ڈال رہا ہو تو علامات ظاہر ہو سکتی ہیں۔ کیسی علامات؟ ان میں سر درد ہو سکتا ہے،
जो शायद फटने वाले दर्द जितना शदीद ना हो लेकिन मुसलसल रहे, बीनाई में तब्दीलियां जैसे धुंधला नजर आना या डबल विजन। एक चीज दो नजर आना? जी, चेहरे का कोई हिस्सा सुन्न हो जाना, आंख के पीछे दर्द महसूस होना या एक पल का नीचे गिर जाना, जिसे प्टोसिस कहते हैं। अच्छा, इसकी वजूहात क्या हो सकती हैं? मतलब क्यों बनता है ये? क्या कुछ लोग ज्यादा खतरे में होते हैं? जी, कई अवामिल हैं जो खतरा बढ़ा सकते हैं। तंबाकू नोशी और हाई ब्लड प्रेशर, ये तो समझे सरे फहरिस्त है। सिगरेट नोशी और ब्लड प्रेशर? बिल्कुल। उसके अलावा अगर खानदान में किसी करीबी रिश्तेदार को यानी वालदैन, बहन भाई को एन्यूरिज्म रहा हो तो खतरा बढ़ जाता है। यानी मौरूसी भी हो सकता है? जी, कुछ हद तक। शरियानों की पैदाइशी कमजोरी भी एक वजह हो सकती है। सर पर कोई शदीद चोट लगी हो या बाज़ औक़ात अल्कोहल या मंशियात का बहुत ज्यादा इस्तेमाल, ये भी किरदार अदा कर सकते हैं। और उम्र का कोई ताल्लुक? ये किसी भी उम्र में हो सकता है, लेकिन 40 साल से ज्यादा उम्र के लोगों में और खवातीन में इसका इम्कान निस्बतन ज्यादा देखा गया है। खवातीन में ज्यादा? जी। अच्छा, ये कितना आम है वैसे? आदात शुमार कुछ बताते हैं? देखिए, ये बहुत ज्यादा आम तो नहीं, लेकिन चूंकि इसके नताइज संगीन हो सकते हैं इसलिए ये अहम है। मिसाल के तौर पर बरतानिया में अंदाजा है कि हर साल 15,000 में से किसी एक फर्द का एन्यूरिज्म फटता है। 15,000 में से एक? जी। और अमेरिका में सालाना 1 लाख अफराद में 8 से 10 केसेस सामने आते हैं। तो अगर किसी को शुबा हो या ये शदीद अलामात जाहिर हों, जी, तो इसकी तशखीस यानी पता कैसे लगाया जाता है? डॉक्टर सबसे पहले तो अलामात पूछते हैं, मरीज की हिस्ट्री लेते हैं, फिर दिमाग के इमेजिंग टेस्ट करवाते हैं। जैसे सीटी स्कैन या एमआरआई? बिल्कुल, सीटी स्कैन या एमआरआई आमतौर पर इस्तेमाल होते हैं। अगर ज्यादा तफसील चाहिए हो तो सेरेब्रल एंजियोग्राफी की जाती है। वो क्या होती है? उसमें एक खास किस्म की डाई खून की नालियों में दाखिल करके एक्सरे लिए जाते हैं। इससे एन्यूरिज्म की बिल्कुल सही जगह, उसका साइज, शक्ल सब वाज़ेह हो जाता है। अच्छा। और अगर दिमाग में खून बहने यानी SAH का शुबा हो तो कभी कभी लंबा पंक्चर भी किया जाता है, यानी कमर से दिमागी पानी का नमूना लेकर चेक किया जाता है। ठीक है। और इलाज, खास तौर पर अगर एन्यूरिज्म फट जाए तो क्या ऑप्शंस होते हैं? अगर एन्यूरिज्म फट गया है तो इलाज फौरी तौर पर करना होता है, ये तो इमरजेंसी है। 2 बुनियादी तरीके ज्यादा आम हैं। जी। पहला है सर्जिकल क्लिपिंग। इसमें न्यूरोसर्जन खोपड़ी खोलकर एन्यूरिज्म जहां से शुरू हो रहा है उसकी गर्दन पर एक छोटा सा धाती क्लिप लगा देते हैं, ताकि खून उसमें ना जाए? बिल्कुल, ताकि उसमें खून का बहाव बंद हो जाए। दूसरा तरीका है एंडोवैस्कुलर कॉइलिंग। ये कम चीर फाड़ वाला तरीका है। अच्छा, ये कैसे होता है? इसमें एक बहुत बारीक ट्यूब यानी कैथेटर टांग की शरियान से दिमाग तक पहुंचाई जाती है। टांग से दिमाग तक? वाह। जी। और इसके जरिए एन्यूरिज्म के अंदर नरम धाती तारों के गुच्छे यानी कॉइल्स भर दिए जाते हैं। अंदर से बंद कर देते हैं? जी, ताकि वहां खून जम जाए और एन्यूरिज्म बंद हो जाए। एक और निस्बतन नया तरीका फ्लो डाइवर्टर स्टेंट है, जो खून के बहाव को एन्यूरिज्म से दूर मोड़ देता है। क्या इन इलाजों में कोई खतरात भी हैं? देखिए, हर तिब्बी अमल की तरह इनमें भी खतरात तो होते हैं। जैसे ऑपरेशन के दौरान या बाद में खून बह सकता है, खून की नालियों में रुकावट पैदा हो सकती है जिससे फालिज का खतरा होता है। और कॉइलिंग में? कॉइलिंग के बाद कभी कभी ऐसा होता है कि एन्यूरिज्म मुकम्मल तौर पर बंद नहीं होता या वक्त के साथ दोबारा बन सकता है। ओह। इसलिए इलाज का फैसला बहुत सोच समझकर किया जाता है। मरीज की मजमूई सेहत, एन्यूरिज्म की किस्म क्या है, किस जगह पर है, ये सब देखकर। और अगर एन्यूरिज्म फटा ना हो तो? अगर एन्यूरिज्म फटा ना हो तो इलाज का फैसला और भी ज्यादा एहतियात से होता है। इसमें खतरात और फवाइद का पूरा मुआजना किया जाता है। बाज़ौकात अगर एन्यूरिज्म छोटा हो और खतरा कम हो तो डॉक्टर सिर्फ निगरानी का मशवरा देते हैं, यानी बाकायदगी से चेकअप। ठीक है। आखिर में सबसे अहम सवाल, क्या इससे बचाव के लिए कुछ किया जा सकता है? कुछ एहतियाती तदाबीर? जी बिल्कुल। चूंकि बहुत से खतरे के अवामिल तर्जे जिंदगी से जुड़े हैं तो उन पर काबू पाना अहम है। जैसे कि सबसे पहले ब्लड प्रेशर को कंट्रोल में रखना बहुत जरूरी है। तंबाकू नोशी अगर करते हैं तो फौरन और मुकम्मल तौर पर छोड़ दें। सिगरेट नोशी तो वैसे भी कई मसाइल की जड़ है। बिल्कुल। अल्कोहल का इस्तेमाल बहुत महदूद कर दें या बिल्कुल बंद कर दें।
सेहतमंद ग़िज़ा खाएं, ख़ास तौर पर तली हुई और ज़्यादा चिकनाई वाली चीज़ों से परहेज़ करें। फल, सब्जियां ज़्यादा। जी, बाकायदगी से वर्जिश करना, वज़न को सेहतमंद हद में रखना और ज़हनी दबाव यानी स्ट्रेस उसको कम करने के तरीके अपनाना, ये सब चीज़ें एन्यूरिज्म बनने या अगर बन गया है तो उसके फटने के खतरे को कम करने में मददगार हो सकती हैं। यानी सेहतमंद तर्ज जिंदगी बहुत अहम है। जी, खुलासा यही है कि ब्रेन एन्यूरिज्म एक वो पोशीदा लेकिन संगीन खतरा हो सकता है। अक्सर ये खामोश रहता है जब तक ये कोई बड़ा मसला ना पैदा कर दे। तो आज की इस गुफ्तगू का जो सबसे अहम पैगाम है वो शायद ये है कि अगर कभी अचानक शदीद किस्म का और गैर मामूली सरदर्द हो, ऐसा दर्द जो पहले कभी महसूस ना किया हो, तो इसे हल्का न लें, इसे नज़रअंदाज ना करें। बिल्कुल नहीं। फौरन तिब्बी मदद हासिल करें, क्योंकि ये बरवक्त तशखीस और इलाज जिंदगी बचा सकता है। बिल्कुल सही कहा आपने। और इस गुफ्तगू को समेटते हुए एक सवाल जो शायद सुनने वालों के लिए भी गौर तलब हो, एन्यूरिज्म से जुड़े तर्ज ज़िंदगी के अवामिल को देखते हुए वो कौन सी ऐसी छोटी काबिल अमल तब्दीलियां हैं जिन्हें रोज़मर्रा ज़िंदगी में अपनाकर कोई भी शख्स अपनी तवील मुद्दती दिमागी शरियानों की सेहत को बेहतर बना सकता है। ये वाकई सोचने की बात है।